ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा तक पहुंचण दे जिस मार्ग का जिक्र किया है उसनूं गुरु पंथ कहते ने। पंथ मार्ग रस्ता। इस रस्ते दे विच कुछ पड़ाव ने जिथों लंघ के जाना पैंदा। इतनी गल ते स्पष्ट है कि शरीर ने उस देश तक नहीं पहुंचना, सुरत ने पहुंचना। सुरत ही इस मार्ग ते चल के पहुंच दिए मंजिले मकसूद तक। वो जो मंजिले मकसूद है उसनों गुरु नानक देव जी महाराज ने आख्या सचखंड। पहुंचना है मनुख ने सचखंड तक, उस सच तक जो निर्वैर है, उस सच तक जो निर्भव है, उस सच तक जो अकाल है और अपने आप तो प्रकाशमान है, मूर्तिमान है। ये मनुख दी मंजिल है। जिवें वगदियां होइयां नदियां दी मंजिल सागर है, जीवन दी धारा दी मंजिल परमात्मा है, ईश्वर है, सचखंड है। तो पहुंचना है सचखंड तक। रस्ते दे कुछ पड़ाव ने, उन्हां पड़ावां दा गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र किया। आदि काल तो साडे देश दे ऋषि मुनि वख-वख रस्तियां दी चर्चा करते रहे ने। उन्होंने अपना आत्म बोध जगत दे सामने रखे। चूंकि अनुभव हर ऋषि दा वख-वख सी, इस वास्ते साडे देश दे एक शास्त्र दा जन्म ना होया, अनेकां शास्त्रां दा जन्म होया। गुरु नानक देव जी महाराज ते इशारतन फरमान करते ने, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। 6 गुरु ने, 6 शास्त्र ने, पर 6 शास्त्रां दा उपदेश भी 6 तरह दा। वख-वख मार्गां दी गल, रस्तियां दी गल इन्हां सतपुरुषां ने कीती है। जिस तरह नदियां एक रस्ते तो सागर तक नहीं पहुंचदियां, सचखंड तक पहुंचण वास्ते भी संसार दे अनेकां मार्गां ने, रस्तियां ने जन्म लिया। एक मार्ग जिसनों सनातन मत कहंदे ने, उन्होंने मंजिल दसी है ज्ञान कांड। मनुख ज्ञान तक पहुंच जाए तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। समूह दुख ते पापां दी जड़ है अज्ञान। अज्ञान दे मिटदियां पाप मिट जाता है और पाप दे मिटदियां दुख मिट जाता है। इस्लाम और ईसाईयत का ऐसा कहना है कि बंदा जो दुखी है ये इस वास्ते है कि ये पापी है, क्योंकि हर दुख का जन्म पाप तो है। जैसे जैसे पाप वधदे ने वैसे वैसे दुख वधदा है। भारतीय मनीष इस विचारधारा नाल सहमत होंदे नहीं दिसते। उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है, अगर दुख दा मूल पाप है ते पापां तो दुख पैदा होंदा है, तां फिर मनुख पाप करदा ही क्यों है? जद पाप ने दुख नूं जन्म देना है तो फिर मनुख क्यों पाप करदा है? तो जो तत्थ कड्डे गए, अज्ञान वश हो के मनुख पाप करदा है और पाप दी शाख नूं दुखां दे फल लगदे ने। जड़ जो है अज्ञान है। अज्ञान दे मिटदियां पाप मिट जांदे ने और पाप दे मिटदियां दुख मिट जांदे ने। मनुख दी मंजिल है ज्ञान तक पहुंचना। चंचल मत बारिक बपरे की सरप अगन कर मेले। महाराज कहंदे कि बच्चा इयाना है, वो सप दे मूंह दे उंगल देंदा है और अग दे हाथ पांदा है, क्योंकि उसनूं पता नहीं, अग दे सुभाव दा ज्ञान नहीं है।
ਸੱਪ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਸੂਝ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਈਸਾਈਅਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਜ ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ। ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਤੇ ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਆਸਾ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਭ, ਉਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਅਗਿਆਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ? ਸਨਾਤਨੀ ऋषि ऐसा कहते हैं, प्रथम कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। कर्म कांड तो गल शुरू करनी पेगी और कर्म अनेकां तरह दे ने। इस वास्ते मनुख ने करने ने कि मनुख दी जिंदगी च कुछ गति आवे, कुछ ए चले, इहदी सुरत अगां नूं चले। तो प्रथम कर्म कांड, दूसरा उपासना कांड। उप आसन, अपने आप दे नाल आसन जमाना, उपासना दा इतना ही मतलब है। पर देखण दे च ऐसा आया है कि अपने आप दे नाल बैठना बड़ी औखी गल है। मनुख मित्रां नाल बैठ सकदा है, पुत्रां नाल बैठ सकदा है, और या कोई टीवी चाहिदा है, रेडियो चाहिदा है, अखबार चाहिदा है, कोई नॉवल चाहिदा है, कोई किताब चाहिदी है। मनुख कल्ला नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ दूसरा चाहिए जिस दे नाल मनुख बैठ सके। दूसरा क्यों चाहिए? क्योंकि जब कल्ला हुंदा है तो कल्लेपण दे जन्मां जन्मांतरां दे अंदर पईयां होईयां बेचैनियां सामने आउंदियां। मनुख बेजार हुंदा है, मनुख दुखी हुंदा है, मनुख पीड़ित हुंदा है। इस दुख नूं भुलाउण वास्ते कोई दूसरा चाहिए। तो दूसरे कोल बैठ के गलबात करदे आ मनुख वक्ती तौर ते दुख नूं भुल जांदा है, वरना दुख अंदर रहिंदा है। इस वास्ते बंदा दूसरे दा साथ मंगदा है और इकल्लेपण तो डरदा है। समुची दुनिया दे जेलां दे अंदर सब तो करड़ी सजा मन्नी गई है तन्हाई। जद कोई कैदी काबू दे च नहीं आउंदा तां उसनूं तन्हाई दी सजा दिंदे ने, भी तूं कल्ला ही रह 10-15 दिन। ते 10-15 दिन तो बाद ही वो माफी मंगण लग पैंदा है और कहंदा नहीं मैनू सारियां दे नाल रखो। कारण कलियां रहना बहुत औखा है, बहुत औखा है।
ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਅਗੰਮੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ। ਤੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੰਤ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਛੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਛੱਡੀਏ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਗਤ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਾਂਤ, ਇਕੱਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਅਨਰਥ ਭਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਚੇਤੇ ਆਵਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਚੇਤੇ ਆਵਨ, ਤੋ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਉਪ ਆਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਨ ਜਮਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 3 ਪੜਾਅ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। 3 ਪੜਾਅ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਤ, ਫਿਰ ਮਾਰਫਤ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਤਰੀਕਤ, ਕੁਝ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਫਤ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਕੀਕਤ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਚਾਈ, ਸੱਚ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ? तो मोहम्मद साहब का कहना है, पहले मनुख शरीयत अपनावे, फिर वो पहुंचे तरीकत तक, फिर वो पहुंचे मार्फत तक, तो फिर वो हकीकत दे पहुंच जाएगा। जिथे 2 पड़ाव ते तीसरी मंजिल है, ऐसा सनातनी ऋषि कहते ने, उथे इस्लाम दे बानी कहते ने 3 पड़ाव ने, चौथी मंजिल है। गुरु नानक देव जी महाराज का कथन है 4 पड़ाव ने, 5वीं मंजिल है। उस मंजिल दे नाम भावें वख-वख रखे गए ने, पर मंजिल एक है। भारतीय ऋषियों ने उसनू ज्ञान कांड आख्या है, मुहम्मद साहब ने उसनू हकीकत आख्या है, गुरु नानक ने उसनू सचखंड आख्या है। पहुंचना है सचखंड तक, पहुंचना है हकीकत तक, पहुंचना है ज्ञान कांड तक। तो किस तरह पहुंचिए? गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, रस्ते दे 4 पड़ाव ने, जिन्हां तो लंघ के मनुख पहुंचेगा सचखंड तक।
ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ? ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਦੱਸਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਐਸਾ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। 4 ਪੜਾਅ ਤੇ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਵੈਮ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੁਸਾਫਰਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਵੈਮ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਤਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਵੈਮ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਰਾਤ ਹਨ, ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਛੱਤਰ ਦੂਸਰੇ ਨਛੱਤਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਗਰ, ਦਰਿਆ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸਵਾ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰੇ ਹੋਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
जैसे ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ परिपूर्ण परमात्मा ने ऐसी तरतीब दी है कि सुंदर काया का जन्म होया। अगर तरतीब ना होंदी तो ऐसा भी हो सकता है कि अखां सिर दे उपर लग जांदियां, नक हत्थां नूं ही लग जांदा, दंद पिछले पासे ही हो जाते। ऐसा भी हो सकता है जिथे बावां ने इत्थे लत्तां हो जांदियां, जिथे लत्तां ने इत्थे बावां हो जांदियां, पर नहीं, शरीर दे च एक तरतीब है। एक एक नस, एक एक रोम, एक एक आजा, दंद, सब कुछ तरतीब दे नाल परिपूर्ण परमात्मा ने बनाया। जब शरीर दा ढांचा सारे दा सारा तरतीब दे च है तो फिर कर्मां दा ढांचा भी तरतीब दे च होना चाहिए। इसनूं ही साहिब गुरु नानक देव जी महाराज धर्मखंड कहंदे ने और आप दा फरमान है, इस धरती दे च ऐ बंदे तू धर्म कमाण वास्ते आया है, ये धरती धर्मशाल है। इत्थे सब कुछ धर्म दे च है, इत्थे सब कुछ मर्यादा दे च है। धर्म दे अखरी अर्थ ने धारण करना किसी असूल नो, नियम नो, मर्यादा नो। तो सूरज चंद तारियां ने, ग्रह नक्षत्रा ने, सागर ने और पृथ्वी ने धर्म धारण कीता होया, मर्यादा नु धारण कीता होया। ऐ बंदे तू भी मर्यादा नु धारण कर। जिस वक्त बंदे दा सब कुछ मर्यादा दे च हो जांदा है और उसका जाप जारी रहिंदा है, बंदगी उसकी जारी रहिंदी है, तो ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने ये धर्म खंड दे पहुंच गए। पर यह पहला पड़ाव है। इत्थों ही असीं मनुख नूं कह दिंदे हुंदे हां धर्मी है, क्योंकि इसका सब कुछ नियम दे च है। बेतरतीबा इसका कुछ भी नहीं है। इहदे बोलां दे च तरतीब है, इहदे उठण बैठण दे च तरतीब है, इहदे सौण जागण दे च तरतीब है, हता कि इसदे हसण ते रोण दे च भी बकायदा एक विधि विधान है। जाप जारी होवे तां फिर धर्म खंड तो सुरत अगाह लंघ के पहुंच जाती है ज्ञान खंड दे च। किस तरह पता चलेगा कि कोई साधक ज्ञान खंड तक पहुंच गया? क्योंकि दूसरा पड़ाव है। तो इस दूसरे पड़ाव की रूपरेखा गुरु नानक देव जी महाराज अपनी बाणी दे बयान करते ने। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पौण पाणी वे संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। ज्ञान खंड दे पहुंच के मनुख नूं पता चलता है कि कई अवतारी पुरुष ने, कई ग्रह नक्षत्र ने, कई सूरज चंद तारे ने, अणगिणत पृथ्वियां ने, बेशुमार अवतारी दुनिया है। इत्थे पहुंच के मनुख व्यक्ति दा पुजारी ना होके शक्ति दा पुजारी हो जाता है। उहदे तसव्वुर दे परमात्मा एक शक्ति की तरह प्रगट होता है, न कि एक व्यक्ति की तरह। क्योंकि व्यक्ति का जन्म भी होता है, उहदा मरण भी होता है, व्यक्ति की जात भी होती है, पात भी होती है। ज्ञान खंड दे पहुंच के उसनों पता चलता है परमात्मा व्यक्ति नहीं। केते पौण पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। ब्रह्मे जैसे आलम अणगिणत ने, शिव जैसे योगी अनेक ने, अनेका ही अवतारी पुरुष ने जो गाहे बगाहे रूहे जमीन ते वख वख पृथ्वियां ते प्रगट होंदे रहे ने। और ये इतना लंबा पसारा है जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। ज्ञान खंड दे पहुंच के मनुख किसी हद तक अवतारां दा भी पुजारी रह नहीं जाता। वो ऐसा समझदा है कि जैसे चंद्रमा की तरफ उंगल नाल इशारा किया गया है, पर उंगल चंद्रमा नहीं है। वो समझदा है अवतार एक इशारा ने, अवतार एक जीने की तरह ने, जिसका इस्तेमाल करके पहुंचना है परमात्मा तक, ईश्वर तक। इस सब कुछ की असलीयत का मनुख नूं पता चल जाता है। भगत कबीर दा ज्ञान खंड संबंधी एक बड़ा सुंदर शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। उन्हां दा फरमान है, कोट सूरजां के प्रगास,
कोट महादेव अर कविलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करें, ब्रह्मा कोट वेद उचरें। भी करोड़ा ही सूरज ने, करोड़ा चंद्रमा ने, करोड़ा दुर्गा देवियां ने, करोड़ा शिव जी ने, अनंत कमलापति विष्णु ने। कोट चंद्र में करें चराग, सुर 33 उजेवें पाक। अखीर दे तां कबीर ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 52 ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਰੁਮਾਵਲੀ, ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਜੈ ਤੈਂ ਛਲੀ। ਜਿਸਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। सहस कोट बो कहत पुराण, दुर्योधन का मथया मान। जिसने दुर्योधन दे मान ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ऐसे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਦਾ फरमान कि ते कृष्ण से कीट कोटे बनाए। अनेकां गुरु पीर पैगंबर अवतारी पुरुष ऋषि मुनि रूहे जमीन ते होए ने। ज्ञान खंड ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि अवतार परमात्मा नहीं। जैसे कि गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान है, अवतार न पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। वो जिहड़ा बेअंत प्रभु है, उसकी पूर्ण लीला नूं अवतारी पुरुष भी नहीं समझ सकते। वो इतना महान है, वो इतना असीम है। जाप जारी है तां ज्ञान खंड तो सुरत अगले तीसरे पड़ाव ते पहुंच जाती है। तीसरे पड़ाव का नाम गुरु नानक देव जी महाराज ने सरमखंड रखा है। ते सरमखंड की व्याख्या इस प्रकार है। सरमखंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ताकियां गलां कथया ना जाए, जे को कहे पछे पछताए। सरमखंड दे विच मनुख दी बनतर बड़ी सुंदर बन जाती है। मन बड़ा सुंदर हो जाता है, चित्त बड़ा सुंदर हो जाता है, बुद्धि बड़ी निर्मल हो जाती है, आहंग भाव भी मनुख दा शुद्ध हो जाता है। क्योंकि सरमखंड वास्तविक एक ऐसी टकसाल है जिथे घाड़त बड़ी कमाल दी घड़ी जाती है। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिधां की सुध। उत्थे जो मन घड़िया जाता है वो देवतियां दा और ऋषि मुनियां दा रूप हुंदा है। उत्थे जो बुद्धि ते चित्त दी घाड़त घड़ी जाती है वो देवतियां दी तरह हुंदी है। आहंग भाव अत्यंत शुद्ध हो जाता है। मन विच गलत फुरने नहीं पैदा होंदे, बुद्धि गलत फैसला नहीं देंदी और चित्त गलत गल्लां नूं चेते नहीं करता और आहंग भाव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस तरह चतुष्टा अंतःकरण सरमखंड विच घड़िया जाता है। जाप करदे होया मनुख धर्म खंड तो लंघ के ज्ञान खंड तक, फिर ज्ञान खंड तो लंघ के सरमखंड तक पहुंचता है। वास्तविक सरमखंड अत्यंत सुंदर खंड है, जिथे मनुख की घाड़त बड़ी सुंदर खड़ी जाती है। कोई गलत फुरना मन विच पैदा नहीं होंदा, बुद्धि कदी कोई गलत फैसला नहीं देंदी, चित्त दे कदी कोई गलत ख्याल नहीं पैदा होंदे और आहंग भाव अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जाप जारी है, साधना दे च लीन ए साधक, इहदी सुरत फिर अगां चल पैंदी है और जो अगला चौथा पड़ाव है उसनूं कहंदे ने कर्म खंड। कर्म शब्द संस्कृत दा होवे तां इहदे अखरी अर्थ बनदे ने काम धंधा। पर कर्म शब्द परशियन दा होवे तां फिर इस दे अर्थ बनदे ने बख्शिश, रहमत। गुरु नानक देव जी महाराज ने यह शब्द परशियन दा वरत्या है। बख्शिश दा खंड, रहमत दा खंड। साधना करदियां करदियां आखिर साधक
परमात्मा की बख्शिश का पात्र बन जाता है। कर्म खंड का मतलब है बख्शिश का खंड। जिवें सूरज हर वक्त ही रोशनी देंदा है, पर अखां बंद कर लईए तां फिर रोशनी नाल संबंध टुट जाता है। घर दे द्वार चारों पासे बंद कर लईए तां कमरे दे विच सूरज दीयां किरणां दा पहुंचना कठिन हो जाता है। उंज सूरज हर वक्त रोशनी देंदा है, हर वक्त प्रकाश देंदा है। परमात्मा हर वक्त बख्शिश करता है, पर जिस वक्त साडी पिठ आउंदी है, जिस वक्त असी पात्र नहीं आउंदे हैं, जिस वक्त साडियां अखां बंद आउंदियां ने, तां असी परमात्मा दी बख्शिश तो वांझे रह जांदे हां। कर्म खंड दे विच पहुंच के मनुख दी अख खुल जांदी है, रोशनी नाल संबंध जुड़ जांदा है। ये प्रभु दी बख्शिश दा पात्र बन जाता है। साहिब कर्म खंड की व्याख्या इस ढंग नाल करते हैं कि कर्म खंड के बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। कर्म खंड की बनतर बड़ी जोर वाली है, बड़ी महान है, बड़ी उत्तम है। इत्थे बाणी दे जोर आ जाता है। कहते बचना दे सत्या आ जाती है, हत्थां दे बरकत आ जाती है, कदमां दे क्रांति आ जाती है। साडे देश दे प्राचीन मनीष ये कहते रहने कि जो भजन दी शिखरता नूं छू लैंदा है, जो नाम जपदियां जपदियां टीशी ते पहुंच जाता है, उहदे हत्थां दे या पैरां दे पदम बन जाता है। इतिहास इस गल का साखी है कि द्वापरी युग दे श्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण दे चरनां दे पद्म सी। भाई साहब भाई गुरदास जी भी इसका इशारा करते ने, चरण कमल विच पद्म है, झिलमिल झमके वांगू तारे। जिस तरह रात नूं तारा चमकदा है, इस तरह पद्म श्री कृष्ण दे कदमां दे चरनां दे चमक रहा सी। कहण तो मुराद ये कि प्राचीन समय तो इस गल नूं मनदे रहे ने धार्मिक लोग कि हत्थां दे ते कदमां दे पदम दा बन जाना महापुरुष होण दा ये सबूत है। इस वास्ते जद भी किसी अवतारी पुरुष की कोई चर्चा चारों पासे छिड़दी सी, लोकी उसनूं अवतार कहना शुरू करते सन, तां वेख्या जांदा सी इहदे हथ दे विच या पैर दे विच पद्म है या नहीं। पद्म कमल दे फुल नूं कहंदे ने, और रूहे जमीन ते ऐसा फुल है जिसदे बहुत सारे नाम ने। कमल नूं सौरभ भी आख्या जाता है, कमल नूं सारंग भी कहंदे ने, कमल नूं कंज भी कहंदे ने, कमल नूं पद्म भी कहंदे ने, और कमल नूं बारज भी कहंदे ने। अणगिणत नाम इस फुल दे ने, और धार्मिक दुनिया दे इसदी बड़ी श्रेष्ठता है। हिंदुस्तान दे तमाम धार्मिक मंदिरां दे गुंबद कमल नुमा बनाए जाते हैं, वो कमल दी तरह ने। ये गुंबद ये कमल इशारा कर रहा है कि पानी कितना ही वध जाए मैं डुबदा नहीं हाँ, मैं निर्लेप रहना। ऐ मनुख, संसार दी संपदा कितनी ही वध जाए, सुख कितना ही वध जाए, या दुख दियां लहरां कितनियां ही टकरावन, तू डुबी ना, तू मेरी तरह ही खिड़िया रवी। तू संसार दे जन्म लैके संसार तो उच्चा होवी। पानी दे चों जन्म लैके कमल दा फुल पानी तो निर्लेप हो जाता है। संसार दे जन्म लैके संसार तो निर्लेप हो जाना ये कमल दी तरह जीवन है। तो कमल फुल धार्मिक दुनिया दे अपना एक खास थां रखदा है। कहंदे ने सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कमल एक प्रतीक है, बल्कि जद कोई धर्म की चरम सीमा नूं छूंदा है तां उहदे हथ या पैर दे कुछ रेखा ऐसी बनती है जिसनूं कहंदे ने पद्म रेखा। ये पद्म रेखा श्री कृष्ण दे चरनां च सी। ये पद्म रेखा गुरु अमरदास जी महाराज दे चरनां दे सी। जद के हरिद्वार दे एक ब्राह्मण ने आप दे चरनां नूं वेखिया तां सिर झुका के डंडौत कीती।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਦਮ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਦਮ ਹੋਣਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਸਖੀ ਮੇਰੋ ਕੰਠ ਰਤਨ ਪੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ। ਐ ਸਖੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਪਦਮ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਐਸੇ ਬੇਬਰਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੂਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਖੇਊ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਤਨੇ ਬੇਬਰਕਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਤਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਵਨ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਯਾਚਕ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਲ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਸ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਸਖੀ ਮੇਰੋ ਕੰਠ ਰਤਨ ਪੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦੀ ਜੋ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੂਹਣ, ਸਿਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਸਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚ ਸਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚ ਸਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਤੋ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਬਸੇ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚ ਭੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਦਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚ ਇਹ ਅੰਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚ ਜਿਸ ਪਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰਿੱਧ ਬਸੇ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਰਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਹਿਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ? ਤੋ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਦੇ ਬਸੇ ਅਕਿਓ ਸੋਇ ਰਸ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਤੋ ਮੁਖੋਂ ਭਗਤ ਉਚਰੇ ਅਮਰ ਗੁਰ ਇਤਰੰਗ ਰਾਤੋ। ਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਰਿਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈ, 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮੇ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਚ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚ ਸਤਿ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਪਰ ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋਧੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾ ਤੰਦਰਾ ਦੇ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਜੋਧੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੇ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।
ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, शिव जी भी उस दी तलाश दे च है। महादेव भी प्रार्थना करदे न अकाल पुरख दे अगों, हे अकाल पुरख किसी ऐसे पुरुष दे दर्शन करा जिस दे अंदर तेरा वासा हो गया, जिथे तू प्रगट हो गया। किसी ब्रह्म ज्ञानी दे दर्शन करा। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी दी तलाश करदा है शिव जी। असी अपनी अरदास दे च बकायदा ये शब्द जोड़े हुए ने कि सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। ये साडी मंग है। जिन्ना दिसंदणिया मेरी दुरमत वंजे मित्र असाड़े से, वो साडे मित्र ने जिन्हां दे दीदार दे चों दुरमती नास होवे, जिन्हां दे मिलदियां परमात्मा चेते आवे, जिन्हां दे कोल बैठिया रब दी सिमरती जागे। जिवें हिमालय पर्वत ते चले जाइए तो ठंड अपने आप मिलती है, फुल्लां कोल बैठीए महक अपने आप मिलती है, जलदे हुए दीवे कोल बैठीए प्रकाश अपने आप मिलता है, रब नाल जुड़े मनुख कोल बैठीए मन आपे ही जुड़न नूं करदा है, मन नूं आपे ही कुछ चैन मिलता है, मन नूं आपे ही कुछ प्रेरणा मिलती है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कर्म खंड तक कोई विरले ही पहुंचते ने। कौन? तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रिया भरपूर। कोई जोधे, कोई महाबली, कोई सूरमे इस बख्शिश दे खंड तक पहुंचते ने, ओ राम दे समा जांदे ने ते राम उन्हां दे अंदर लीन हो जांदा है, ओ एक मिक हो जांदे ने। साधना अजे भी जारी है, जाप अजे भी जारी है, पर जाप करदियां करदियां अचनचेत अभ्यासी महसूस इंज करदा है जैसे कोई सरता सागर दे च लीन हो जाए तो सरिता दा नाम, सरिता दी होंद खो जाती है और वो सागर दा रूप हो जाता है। इस तरह ही भगत भगवान दे च खो के भगवान दा रूप हो जाता है, सिख गुरु दे च खो के गुरु दा रूप हो जाता है, साधक ईश्वर दे च खो के ईश्वर दा रूप हो जाता है। जैसे कि वाक ने नामे नारायण नहीं भेद, हुण नामदेव दे च ते नारायण दे च कोई भेद नहीं रहा। राम कबीरे भेद ना भाई, हुण कबीर दे च ते राम दे च कोई भेद नहीं रहा। सिख गुरु, गुरु सिख है, नानक भेद ना भाई, हुण सिख ते गुरु दे च कोई भेद नहीं रहा। हुण परमात्मा ते साधक दे च कोई भेद नहीं रहा। क्यों? कि नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। जिस तरह पानी दे अंदर पानी लीन हो जाता है, इस तरह आत्मा परमात्मा दे च लीन हो गई है। साहिब कहते गोबिंद दा मिलन सानू नसीब हो गए। कबीर कहते अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। हुण कबीर राम बन गए ने और राम कबीर बन गए ने। अगर कोई पहचान करना चाहेगा, पहचान नहीं हो सकेगी कबीर कौन है ते राम कौन है। हुण राम ते कबीर दा अंतरा मिट गया। आपने एक शब्द दे राही पूर्ण रूप दे समझाया भी है कि गंगा के संग सरता बिगरी, सो सरता गंगा होए निबरी। चंदन के संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। पारस के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम होए निबरियो। जैसे नदी नाले गंगा दा संग करके गंगा दा ही रूप हो जाते ने, तिवें सतसंग करके कबीर राम दा ही रूप हो गया, ईश्वर दा ही रूप हो गया, परमात्मा दा रूप हो गया। मनुख दी मंजिल है सचखंड। इत्थे की होंदा है? सचखंड वसे निरंकार। उत्थे ओ निरंकार दे जाके वसदा है और निरंकार उस दे आके लीन होंदा है। ये पंजवीं मंजिल है, ये पंजवां घर है। भेद मिट जाते ने। ईश्वर ते हुण मनुख दे कोई भेद रह नहीं जाता। धर्मखंड तो जो यात्रा शुरू हुई सुरत दी पहुंच गई सचखंड दे च। और इसे तरीके नाल सनातन मत दे कथन अनुसार कर्म कांड तो यात्रा जुड़ी शुरू हुई पहुंच गई ज्ञान कांड तक। और इसी तरीके नाल मोहम्मद साहब दा कथन है कि शरीयत तो जिहड़ी यात्रा शुरू हुई वो पहुंच गई हकीकत तक, वो पहुंच गई खुदा तक, वो पहुंच गई अल्लाह तक। मनुख दी मंजिल है अल्लाह, मनुख दी मंजिल है राम, मनुख दी मंजिल है अकाल पुरख। जिथों मनुख खड़ा है
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੈਸੇ ਨਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਕ ਰੋਜ਼ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੈਦਾਨੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰਤ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਸਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਸੀਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਟੀਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਖੜੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੜਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦਮ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚਾੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਰੇਬੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਵਸੀਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਸਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ, ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਸ਼ੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਟ ਔ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਘਾਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਬੜੇ ਵਿਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਮਰਨਾਥ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਜਾਂ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿਤਨਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ। ਮਨੁੱਖ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜੇ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੈੜਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਤ ਚੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਦ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੀ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਮਸਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇ।
ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ RAM ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਟੀਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਧਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸੇ ਵਿਪਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ RAM ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम। जितने चिर तक नगदी सागर दे च लीन ना होवे वो संपूर्ण नहीं होंदी, अधूरी रह जाती है। और जितने चिर तक आत्मा परमात्मा दे च लीन ना होवे अधूरी रह जाती है। मनुख उसे दिन ही पूरा होंदा है। ये गल वखरी है कि मरे हुए मनुख नूं असीं कह देने आ पूरा हो गया है, नहीं। जितने चिर तक मनुख पूर्ण परमात्मा दे च लीन ना होवे उस तो पेशतर वो पूर्ण नहीं हो सकता। सचखंड तक सुरत पहुंच के मनुख पूर्ण हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। पूर्ण परमात्मा है, उस तक पहुंच के मनुख भी पूर्ण हो जाता है, मनुख भी महान हो जाता है। मनुख की यात्रा है सचखंड परमात्मा। रस्ते दियां रोकां तो भी जानकारी कराई है गुरु नानक देव जी महाराज ने और पड़ावां दा भी जिक्र किया है। सतगुरुदेव जी महाराज ऐसी समर्था देन कि इन्हां पड़ावां तो लंघदे होया और रोकां नूं कटदे होया असीं सचखंड तक पहुंच सकीए।